سوال کریں یا میں بات کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا. میری آج 4:15 بجے کراچی کی فلائٹ تھی، جہاں مجھے کراچی کے عوام کے پاس جا کر حاضر ہونا تھا، ان کے ساتھ وقت بتانا تھا. NA 249 کا جو الیکشن تھا مفتاح اسماعیل صاحب کا، اس میں عوام کے ساتھ کیمپین میں شامل ہونا تھا. لیکن کیونکہ کرونا جو ہے وہ اس میں بہت پچھلے چند دنوں میں اس میں بہت تیزی آئی ہے، اور ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے پیٹرن. تو اب کیونکہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر سے بھی جو میوٹیٹڈ وائرس کے آنے کے خطرات ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ عوام کی سیفٹی کی خاطر اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کی خاطر، NA 249 کے عوام کے تحفظ کی خاطر، کراچی کے عوام کی زندگی اور صحت کے تحفظ کی خاطر میں نے اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا، کیونکہ یہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ بن سکتا تھا. اور ایک الیکشن کے لیے ایک سیاسی فائدے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا. تو بہت میں نے سوچا سمجھا، مشاورت کی، میاں صاحب سے لندن میں نے بات کی، شہباز شریف صاحب سے میں نے مشورہ کیا. سب کا یہی خیال تھا کہ عوام کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہیں، ان کو ہمیں رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور میں پرسنلی جانا چاہتی تھی کراچی. میں بہت خوش تھی، ایکسائٹڈ تھی کراچی کے بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بہنوں سے ملنے کے لیے. اور میں خود وہاں جا کر مسلم لیگ نون کا جو مینیفیسٹو ہے، مسلم لیگ نون ان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، کیا لانا چاہتی ہے، ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں، وہ میں خود ان کے ساتھ جا کر بات کرنا چاہتی تھی. لیکن مجھے ان کی صحت اور زندگی زیادہ مقدم ہے. لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے، خصوصاً NA 249 کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں، اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے، اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، کر چکی ہے ماضی میں. آپ نے امن دیکھا جب دہشت گردی تھی اور کراچی میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا. مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس امن کو بحال کیا. کراچی میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو نارملائز کیا، عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی. اسی طرح پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر حصوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کراچی کی بھی تقدیر بنے. اور خصوصاً اگر میں 249 کی یہ بات کروں تو وہاں پر میں بلدیہ کے عوام سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں. میں نے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے NA 249 سے، میں ان کے ساتھ مسلسل دن میں کئی مرتبہ رابطے میں ہوں، اور انہی کے تھرو اور ہماری جو باقی ٹیم ہے ان کے تھرو مجھے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں. وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کا جو وعدے مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے، وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وعدے، وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، دیگر مسائل حل کرنے کے لیے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر مفتاح اسماعیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئے گا، تو NA 249 کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں، جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے. اور جس طرح انہوں نے NA 249 کے عوام کے ساتھ مل کر دن رات کیمپین کی ہے، میرے خیال ہے کہ اگر کسی کی کیمپین سکسیسفل ہے، یا اگر کسی نے
عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے، تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج وہ جو وعدے کراچی کے عوام سے کر رہے ہیں، NA 249 کے عوام سے کر رہے ہیں، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے. تو کراچی نے بہت نااہلی بھی دیکھی ہے، مسائل کا سامنا بھی کیا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں. آپ کا بھی حق ہے کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا، اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے، بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو پہچانیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے. پھر ایک ووٹ چوروں نے ڈاکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی، پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح، اور چند 100 ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا. اور مجھے پتہ ہے کہ آج بھی NA 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں NA 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا، ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی. انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں، آپ کی مشکلات میں، کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا. آپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی دوبارہ اس حلقے کا رخ ہی نہیں کیا. اور اس حکومت کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں رکھی. تو کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کراچی کے عوام کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کے حق میں، نواز شریف صاحب کے حق میں اور مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کرے اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے. میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے بھی کہا کہ کراچی جو ہے وہاں پر نااہلی بہت زیادہ دیکھی. ابھی آپ کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی، 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی ہے؟ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کرتی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا، اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو، میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں، مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. میرا ابھی اب لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. PDM آج بھی اسی طرح ہے، کھڑی ہے، اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد PDM اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا، PDM نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے PDM کے جلسوں کے تھرو، PDM کی نیریٹو کے تھرو، PDM کے جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو، جس طرح عوام کے جذبات کی، اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے، جس طرح سے PDM نے اس کی ترجمانی کی، اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر PDM کے جلسوں کے اندر اور PDM کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی، اس سے حکومت لرزتی رہی، کانپتی رہی اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو
وہ بھی ایک کامیاب دور تھا اور انشاءاللہ آگے جو PDM فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. دوبارہ باہر آ گئے, کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے PDM کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون لیڈ کرے گا؟ 30-40 سال سے میرے خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں, نون سے شین نکلے گی, شین سے نون نکلے گی, نہ نون سے شین نکلی نہ شین سے نون نکلی, وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے اور شریف فیملی کے اندر جو وہ ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں, اس کا شاید احاطہ یا اندازہ ایسے لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پہ تیار نہیں ہیں, اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے, تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے. جب بہت بہادری سے 2 مرتبہ جیل شہباز صاحب نے کاٹی اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاٹی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاٹی ہے, تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ دڑاڑ آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے. مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میڈم بتائیں, توشہ خانہ کیس کے اندر حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی جتنی جائیداد ہے اس کو فروخت کرنا چاہتی ہے, پھر اس کے بعد کچھ روز پہلے یہاں بھی حملہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم ذاتی امور کو مسمار کرتے ہیں, کیا کہیں گے یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ جو آپ نے 2 سوال پوچھے. سب سے پہلے تو توشہ خانہ کیس میں آ جائے, مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا, راتوں رات جو کارروائیاں ان کے خلاف ہوئیں, جس طرح سے ہوئیں, وہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی. اس کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں, دیکھ چکے ہیں. ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے اور الحمدللہ, اور وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ریسیوم کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ PDM کے جلسوں میں تقاریر بھی کریں گے, شرکت بھی کریں گے, اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا, وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے, وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی, کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے, کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور صحیح ڈرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں. اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا, اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. دسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا, 2 دفعہ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا, اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی, ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی, ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو, چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو, چاہے وہ KPK میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود
नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला, तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशा खाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज़ की जो स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने ज़ख्म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज़ बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज़ पर पाबंदी है, लेकिन आज भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की, घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड ख़रीदा, उसकी जो परचेज़ थी, उसमें जब इनको एक चीज़ नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये ज़मीन ख़रीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है, और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से ख़रीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, ये बात मेरी याद रखना। देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीख़ी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फ़कीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमेट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोज़े की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के
डलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी। और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। एक इलेक्शन कमीशन का नहीं, देखें बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेगा वहाँ वहाँ इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है, मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। अवाम से, कराची के अवाम से, NA 249 के अवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने। मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नज़र आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। हाँ, एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मानी। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने दौर पे दोबारा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को बुलाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने टिकट लिया था, आपकी माइनर सर्विस के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वापसी जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये मुझे घर आकर भी अगर, और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी।
جب تک یہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتی، میں یہی ہوں، میرا علاج ہو رہا ہے، ہو بھی جائے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشی میں ان کو نہیں دوں گی۔ بس اب وہ PDM کی جو میٹنگ ہوگی اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہلے سے بہتر ہے اور حکومت پریشان بھی ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد ہوں۔ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کی مستقل ٹیم میں میاں صاحب واپس آ کے یہاں پر اب پولیٹکس کا باقاعدہ آغاز کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ، میاں صاحب کا اوڑھنا بچھونا یہ ملک ہے، اور میں یہ جانتی ہوں پرسنلی کہ وہ کتنے بے چین ہیں اپنے گھر واپس آنے کے لیے، اپنے ملک واپس آنے کے لیے، اپنے لوگوں سے کے درمیان واپس آنے کے لیے۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوئے، ان کی صحت اس قابل بھی ہوئی کہ یہاں پر ان کو خطرہ نہیں ہے، ان کے اوپر جان لیوا حملے نہیں ہوں گے، تو وہ فوراً پہلی فرصت میں واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، گندے کپڑے آپس میں ہی بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جتنے بھی وزراء تبدیل کر لیں، جتنے بھی قلمدان تبدیل کر لیں، میوزیکل چیئرز ہو رہی ہے، وہی 5-6 لوگ ہیں جو گھومتے رہتے ہیں۔ تبدیلی صرف اس ملک میں تب آئے گی جب عمران خان جائے گا۔ عمران خان کے جانے سے بہتری آئے گی، اس سلیکٹڈ حکومت کے جانے سے بہتری آئے گی، آپس میں کپڑے تبدیل کرنے سے بہتری نہیں آئے گی۔ یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تو وہ تھریٹ 2 گھنٹے پہلے نہیں تھا، میں نے 2 گھنٹے پہلے اپنی فلائٹ کینسل کی ہے، ساری بکنگز ہو چکی تھی، میری سیکیورٹی وہاں پہنچ بھی چکی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ پہلے کرونا اس خطرناک حد تک جان لیوا نہیں تھا، جو میوٹیٹڈ اس کا وائرس اس وقت ہے وہ پہلے نہیں تھا، اور اب وہ زیادہ بڑھ گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر فوج بھی آ گئی ہے، رینجرز بھی آ گئے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی رسک ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اچھا میڈم، یہ بتا دیجیے گا کہ بات یہ ہے کہ نون لیگ وہ بازار میں جا کے خریدار بننے کے بغیر ہی انشاءاللہ تعالی بہت کچھ کر جائے گی۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی سے تمام راستے بند ہو گئے، اب دوبارہ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں رہی؟ دیکھیں، میں اس بارے میں بہت تفصیلاً اپنا موقف لاہور ہائی کورٹ کے باہر دے چکی تھی، شاید 1 یا 2 دن بعد جب یہ سینٹ کا ہوا۔ میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ پیپلز پارٹی نے اگر اپنی راہیں جدا کرنے کا پولیٹیکلی فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، اس کی وجہیں بھی، وجوہات بھی وہ خود ایکسپلین کر سکتی ہے۔ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن میں پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے۔ میں اپنے اہداف بہت سوچ سمجھ کے اور پولیٹیکلی بڑا اسٹریٹجائز کر کے اپنے اہداف مقرر کرتی ہوں، اس میں پیپلز پارٹی کہیں شامل نہیں ہے۔ میرا ایک بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے دوسرے ممبران کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے، اور میں نے ایک وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا کہ جو مجھے اس دن کہنا پڑا سینٹ کے لیے، باپ سے جو ووٹ لیے تھے، وہ میں نے کہا، وہ ایک اصول کی بات ہے، وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا، وہ کسی پارٹی پر حملہ نہیں تھا، وہ ایک اصول کی بات تھی جو مجھے کرنی پڑی، کیونکہ PDM کو کے جو بیانیہ تھا اس کو اس سے نقصان پہنچا، اور لیکن میں اور جو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن تھی اس کا تاثر گیا، جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس بات کو میں اس سے زیادہ اور بڑھانا نہیں چاہتی۔ عوام اس کو دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون سی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے، یہ جواب اس کو خود دینا پڑے گا اور عوام کو دینا پڑے گا، احتساب عوام کریں گے۔ لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے، اور شاید کراچی کے جلسے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکل میدان میں لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن ہم ایک حد کو کراس نہیں کریں گے، ذاتیات پر حملے نہیں کریں گے،
बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे. और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ जिसमें ANP भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे. हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है. हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है. तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन, लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पे कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ. और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं. ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला. हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं. कराची कब जाएंगे मैडम? देखें जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊंगी. अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे. मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊंगी. भाई मुझसे क्यों रब्ता करेंगे वो? मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे. मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं. पार्टी फैसला और ANP के माइनस हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब आवाम शामिल हो चुकी है. मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है. और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक. थैंक यू वेरी मच जी. अभी पता चलता है. थैंक यू. मैंने सवाल करें या मैं बात करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का. मेरी आज 4:15 बजे कराची की फ़्लाइट थी, जहाँ मुझे कराची के अवाम के पास जाकर हाज़िर होना था, उनके साथ वक्त बिताना था. NA 249 का जो इलेक्शन था मिफ्ता इस्माइल साहब का, उसमें अवाम के साथ कैंपेन में शामिल होना था. लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो उसमें बहुत पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेज़ी आई है और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे पैटर्न. तो अब क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर से भी जो म्यूटेटेड वायरस के आने के ख़तरात हैं, तो मैंने ये सोचा कि आवाम की सेफ्टी की खातिर और आवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, NA 249 के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कराची के आवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना जो दौरा है वो मनसूख कर दिया, क्योंकि ये आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह बन सकता था. और एक इलेक्शन के लिए मैं एक सियासी फ़ायदे के लिए मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था. तो बहुत मैंने सोचा समझा, मशावरत की. मियाँ साहब से लंदन मैंने बात की, शहबाज शरीफ साहब से मैंने मशवरा किया. सबका यही ख्याल था कि आवाम की ज़िंदगियाँ जो है वो हमारे लिए मुकद्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए. और मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची. मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कराची के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों, माओं से, बेटियों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए. और मैं ख़ुद वहाँ जाकर मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर बात करना चाहती थी. लेकिन मुझे उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़्यादा मुकद्दम है. लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू
कराची के आवाम से, सिंध के आवाम से, खुसूसन NA 249 के आवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, उसका हल अगर किसी जमात के पास है और अगर कोई ऐसी जमात है जो कराची की खिदमत करना चाहती है, कराची के मसाइल को हल करना चाहती है, कर चुकी है माजी में। आपने अमन देखा जब दहशत गर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। कराची में सरगर्मियां जो हैं उनको नॉर्मलाइज किया, आवाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर तब्दीली आई। इसी तरह पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो तरक्याती काम हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो कराची की भी तकदीर बने। और खुसूसन अगर मैं 249 की ये बात करूँ तो वहाँ पर मैं बल्दिया के अवाम से खसूसी तौर पे मुखातिब हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के NA 249 से, मैं उनके साथ मुसलसल दिन में कई मरतबा राब्ते में हूँ और उन्हीं के थ्रू और हमारी जो बाकी टीम है उनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हलके के क्या मसाइल हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है और उसका जो वादे मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं वादे, वहाँ पर पानी का मसला हल करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मिफ्ता इस्माइल के हक में फ़ैसला आता है, जो कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा, तो NA 249 के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक बहुत माशाअल्लाह एक मेहनती और एक आला तालीम याफ्ता ब्राइट आदमी हैं, जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने NA 249 के अवाम के साथ मिलकर दिन रात कैंपेन की है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कैंपेन सक्सेसफुल है या अगर किसी ने अवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, तो वो मिफ्ता इस्माइल के सर पे सेहरा है उसका। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज वो जो वादे कराची के अवाम से कर रहे हैं, NA 249 के अवाम से कर रहे हैं, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर पूरा करेंगे। तो कराची ने बहुत नाअहली भी देखी है, मसाइल का सामना भी किया है। तो मैं कराची के अवाम से आज ये अपील करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें। आपका भी हक है क्योंकि कराची हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, बिजनेस एक्टिविटी के हवाले से। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने इस स्ट्रेंथ को पहचानें, मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें और अपने मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीत चुके थे और कई हज़ार की लीड से जीत चुके थे। फिर एक वोट चोरों ने डाका डाला उस इलेक्शन पर भी, पाकिस्तान के दीगर जगहों के इलेक्शन की तरह, और चंद 100 वोटों से धांधली करके शहबाज शरीफ साहब को हराया गया। और मुझे पता है कि आज भी NA 249 का दिल जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ धड़कता है। तो मैं NA 249 के अवाम को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि धांधली के ज़रिए जिसको आपके सरों पर मुसल्लत किया गया, उनकी कारकर्दगी भी आपने देखी। उन्होंने कभी आपके मसाइल में, आपकी मुश्किलात में, कभी उन्होंने आपके पास आकर आपका हाल नहीं पूछा। आपकी खिदमत तो दूर की बात है, उन्होंने कभी दोबारा उस हलके का रुख ही नहीं किया। और इस हुकूमत की तरह उन्होंने आवाम की खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं रखी। तो कराची के साथ जो होना था वो हो गया। अब कराची के अवाम को अपनी तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून के हक में, नवाज शरीफ साहब के हक में और मिफ्ता इस्माइल के हक में ये फ़ैसला करना चाहिए, ताकि मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े और उनकी खिदमत में दिन रात एक करे
اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ کراچی جو ہے وہاں پر نااہلی بہت زیادہ دیکھی. ابھی آپ کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی ہے؟ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے, اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا, اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو, میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں, مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. میرا ابھی اب لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. پی ڈی ایم آج بھی اسی طرح ہے, کھڑی ہے, اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد پی ڈی ایم اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا, پی ڈی ایم نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں کے تھرو, پی ڈی ایم کی نیریٹو کے تھرو, پی ڈی ایم کے جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو, جس طرح عوام کے جذبات کی, اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے, جس طرح سے پی ڈی ایم نے اس کی ترجمانی کی, اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی, اس سے حکومت لرزتی رہی, کانپتی رہی, اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا, اور انشاءاللہ آگے جو پی ڈی ایم فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. دوبارہ باہر آ گئے, کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے پی ڈی ایم کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون لیڈ کریں گے؟ 30-40 سال سے, میرا خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں. نون سے شین نکلے گی, شین سے نون نکلے گی, نہ نون سے شین نکلی, نہ شین سے نون نکلی. وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے, اور شریف فیملی کے اندر جو وہ ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں, اس کا شاید احاطہ یا اندازہ ایسے لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے, وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پہ تیار نہیں ہیں. اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے, تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے, تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے, اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے. جب بہت بہادری سے 2 مرتبہ جیل شہباز صاحب نے کاٹی, اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاٹی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاٹی ہے. تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ دڑاڑ آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے. مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میڈم بتائیں, توشہ خانہ کیس کے اندر حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی جتنی جائیداد ہے اس کو فروخت کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ روز پہلے یہاں بھی حملہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم ذاتی امور کو استعمال کرتے ہیں. کیا کہیں گے یہ کیسے حل کرتے ہیں؟ جو آپ نے 2 سوال پوچھے. سب سے پہلے تو توشہ خانہ کیس میں آ جائے, مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے
کہ ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا، راتوں رات جو کارروائیاں ان کے خلاف ہوئیں، جس طرح سے ہوئیں، وہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی. اس کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں. ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے اور الحمدللہ، اور وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ریسیوم کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر بھی کریں گے، شرکت بھی کریں گے، اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا، وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی، کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے، کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور صحیح ڈرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں. اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا، اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے، عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. دسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا، 2 دفعہ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا، اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی. ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی، ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو، چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو، چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے. اور دوسرا، پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے، وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں، اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے. اور زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا، نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا، تو نہ عمران خان کی، نہ سلیکٹڈ کی، نہ سلیکٹرز کی ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے، یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں، چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں، نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پالیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں، بھلے ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو، بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو، یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے، لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے، اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے، ان کی تقریر نہیں سن سکتے، ان کی آواز پر پابندی ہے. لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ. اور دوسرا، آپ نے ایک بات کی گھر کی، گھر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو 30-35 سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا، اس کی جو پرچیز تھی، اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی، ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی، تو جس سے یہ زمین خریدی گئی، جن کا نام ہے وحیدہ بیگم، اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے. اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی، وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. راتوں رات جس طرح انہوں نے ریونیو آفیسرز کو بٹھا کے
जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीखी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोजे की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फकीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया अपने अवाम का। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वुज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरबान पकड़ेगी। और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीजें, तो एक तो चीजें मिलती नहीं है, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नजर नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। एक इलेक्शन कमीशन का नहीं, देखें, बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहां जहां ये जानते हैं कि जहां जहां वोट पड़ेगा
वहाँ इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखें, अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। अवाम से, कराची के अवाम से, NA 249 के अवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने। मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नजर आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। हाँ, एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ रहे थे। पीडीएम ने कोशिश की पीपल्स पार्टी को बनाने की, मौजूदा सूरत हाल में ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी नहीं मानी। क्या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने तौर पे दोबारा कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी को बनाने के? और दूसरा ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपने टिकट किया था, आपकी फाइनल सर्विस के लिए आपने लंदन जाना था, क्या मुस्तकबिल करीब में आप वापस जा रही हैं? मैं इस बात का बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ कि ये मुझे घर आकर भी अगर, और ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो खबरें उड़ाते हैं ना मेरे बाहर जाने की, उसमें इनकी ख्वाहिश शामिल है। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मुझे अगर प्लेट में भी रख के पासपोर्ट और टिकट भी दें अगर, और अगर मेरे सामने रिक्वेस्ट भी करें कि चली जाएं, तो मैं नहीं जाऊंगी। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यहीं हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूंगी। बस अब वो PDM की जो मीटिंग होगी उसमें देखते हैं क्या फैसला होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पहले से बेहतर है और परेशान की है, इसकी वजह से हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द। क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि आपकी मुश्किल पेट में मियां साहब वापस आके यहाँ पर अब पॉलिटिक्स का बाकायदा आगाज करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। मियां साहब का ओढ़ना बिछौना ये मुल्क है, और मैं ये जानती हूँ पर्सनली कि वो कितने बेचैन हैं अपने घर वापस आने के लिए, अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने लोगों से के दरमियान वापस आने के लिए। तो जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हुए, उनकी सेहत इस काबिल भी हुई कि यहाँ पर उनको खतरा नहीं है, उनके ऊपर जानलेवा हमले नहीं होंगे, तो वो फौरन पहली फुर्सत में वापस आएंगे इंशाअल्लाह। देखें, गंदे कपड़े आपस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जितने भी वज़रा तब्दील कर लें, जितने भी कलमदान तब्दील कर लें, म्यूजिकल चेयर्स हो रही है, वही 5-6 लोग हैं जो घूमते रहते हैं। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी, आपस में कपड़े तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वो थ्रेट 2 घंटे पहले नहीं था, मैंने 2 घंटे पहले अपनी फ्लाइट कैंसिल की है, सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, मेरी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच भी चुकी है। बात सिर्फ ये है कि पहले कोरोना इस खतरनाक हद तक जानलेवा नहीं था, जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है वो पहले नहीं था, और अब वो ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर फौज भी आ गई है, रेंजर्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को
कोई रिस्क हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा कि सियासत के बाजार में चालू सरकार बेचना चाहता है, क्या बोली लगाए? बात यह है कि नून लीग वो बाजार में जाके खरीदार बनने के बगैर ही इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ कर अच्छा जाएगी। मैडम ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी से तमाम रास्ते बंद हो गए, अब दोबारा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही? देखिए, मैं इस बारे में बहुत तफसीलन अपना मौक़िफ़ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दे चुकी थी। शायद 1 या 2 दिन बाद जब ये सेनेट का हुआ, मैं इस पे मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है, उसकी वजूहात भी वो खुद एक्सप्लेन कर सकती है। ये ना होता तो अच्छा था, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं अपने अहदाफ बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं शामिल नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, और मैंने एक वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था कि जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा। वो एक असूल की बात है, वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था, वो एक असूल की बात थी जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पीडीएम को के जो बयानिया था उसको उससे नुकसान पहुंचा। और लेकिन मैं और जो डिवाइडेड ऑपोजिशन थी उसका तासुर गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बात को मैं इससे ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहती। अवाम इसको देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है, ये जवाब उसको खुद देना पड़ेगा और अवाम को देना पड़ेगा। एहतसाब अवाम करेंगे। लेकिन मैंने एक वादा किया था पाकिस्तान की अवाम से, और शायद कराची के जलसे में मैंने ये वादा किया था कि हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे, जातियात पर हमले नहीं करेंगे, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे। और मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ जिसमें एएनपी भी शामिल हैं, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अब भी मिलेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, NA 249 में पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल हैं, उनके मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं उनसे इलेक्शन। लेकिन हम एक बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, हम ना उन पे कोई तनकीद करना चाहते हैं, ना हम एक हद से ज़्यादा बढ़कर कोई अटैक्स करना चाहते हैं, ना मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि जो पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको हम ज़ाती लेवल पर लेके जाएं। ये मैंने वादा पाकिस्तान के अवाम से किया था, ये मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। हम पॉलिटिकली लड़ेंगे, हल्के में लड़ेंगे, फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं। कराची कब जाएंगे मैडम? देखें, जैसे हालात इंशाअल्लाह बेहतर होते हैं कोरोना के, मैं ज़रूर जाऊंगी। अल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल साहब को फतह दे। मैं जैसे ही कोरोना के कुछ हालात बेहतर होते हैं मैं ज़रूर जाऊंगी। भाई मुझसे क्यों रब्ता करेंगे? वो मियाँ साहब से रब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से रब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। मेरा तो उसके बाद नंबर आता है ना कहीं। पार्टी फैसला और ANP के माइनस हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसमें अब अवाम शामिल हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, जिसके अंदर JUI भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, उसमें ये सख्त है। और वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, नो लुकिंग बैक। थैंक यू वेरी मच जी। अभी पता चलता है।